Friends, now in the last session we discussed about our poem, The Song of the Open Road. Now today's our lesson is an astrologer's day. It is it is in the section number 1.1 written by R. K. Narayan. A very famous writer is here. It is Indian writer. An astrologer's day. First of all, we have to discuss general information about the astrologer's day that we have to discuss about this slide, or I have given here some sentences. Those are very important. Now, an astrologer day, here is a day, a specific day in the life of any person, or in the astrologer's life. A specific day was there, but it was a turning point of his life. In the same way, some days are there in our life also, they are as a turning point of our life. जसं एखाद्याच्या जीवनामध्ये एखादा प्रसंग किंवा दिवस जीवनाला कलटणी किंवा जीवनामध्ये टर्निंग पॉइंट ठरणारा असतो, the same day is here in the life of astrologer. So that is given here in this lesson. Now next thing about is, when you will start reading the text, there must be curiosity among your mind. तुमच्या मनामध्ये curiosity create होईल definitely, because the story is very interesting, because it is the story of an Indian writer, so definitely story will be interesting. But here in the ice breaking session of our lesson, a chart is given here, a table is given here, and the table, in the table only one strength is given here, but I have framed some other strengths are also there, what are very important in our life. Now we have to discuss about this table. In the first column, strength is given here. In the second, why do you feel so? And in third one, your dream career are given here. म्हणजे लास्टला इथे ड्रीम करिअर आपलं काय असलं पाहिजे, that is given here. Now see, painting and drawing is your strength. जर पेंटिंग आणि ड्रॉइंग जर आपल्या एबिलिटी असेल, then what do you feel about that, or why do you feel so? Can visualize or express. Whenever you are painting any picture, it express something. Then you may be commercial artist or cartoonist. तुम्ही एक कार्टूनिस्ट होऊ शकतात किंवा कमर्शियल आर्टिस्ट बनू शकतात. Now next, dancing. If dancing is your ability, then it may be like your passion, and then by dance also you can express many things. And by dance, if your habit is dance, or you are able to dance very well, then you may be choreographer or artist. तुम्ही आर्टिस्ट होऊ शकतात किंवा कोरिओग्राफर होऊ शकतात. If singing is your ability, then voice modulation will be there, and if your voice modulation is good, you can be a singer. तुम्ही एक सिंगर होऊ शकतात किंवा सिंगिंगचे क्लासेस घेऊ शकतात. Now next, music. If music is your passion, definitely you must be like an instrument of the music. Musicचे instrument आपल्याला आवडणार. If you like a music, then get the peace and the relaxation. There are many person whose ability is of music, or they like a music, or music is their passion. For their relaxation, they are having that, or they are playing the instrument of music. काही लोक फक्त रिलॅक्सेशन किंवा आनंद किंवा एन्जॉय करण्यासाठी म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स प्ले करत असतात. मग तसं जर आपली आवड असेल तर तुम्ही हू कॅन बी यू कॅन बी म्युझिक कंपोजर. तुम्ही म्युझिक कंपोजर बनू शकतात, म्युझिशियन बनू शकतात. नाउ नेक्स्ट, ऍक्टिंग. इफ ऍक्टिंग इज युअर पॅशन, इनॅक्ट ऍज पर द सिच्युएशन. आपल्या एबिलिटी काय असणार आहे तिथं, इनॅक्ट ऍज पर द सिच्युएशन. जसं सिच्युएशन असेल त्याच्यानुसार तुम्ही काय करू शकतात, प्ले करू शकतात. युअर रोल यू कॅन बी प्ले, अँड यू कॅन बी ऍज अन ऍक्टर. तुम्ही ऍक्टर होऊ शकतात. नाउ नेक्स्ट, मेकिंग व्हेरियस काइंड ऑफ डिशेस. मीन्स यू लव टू मेक अ फूड. जर तुम्ही फूड आवडत असेल बनवायला, then you can be chef, or we can say cook. Great cook may be there. कुक बनवणं म्हणजे हॉटेलमध्ये काम करणंच नाही. हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्स इज देयर. In a VIP hotel you can get the job. Lot of salary is available for them. If your passion is making a food, you can be good cook. And next, ask questions. If your ability is to ask question, you can raise critical issues. तुम्ही critical issue असेल तो रेज करू शकतात. then you can be a news anchor or a journalist होऊ शकतात. तुम्ही एक पत्रकार होऊ शकतात किंवा न्यूज मध्ये एंकर करणारा व्यक्ती होऊ शकतात.
and they have lot of importance in the टेलिकास्टिंग और टेलिव्हिजन और किंवा मीडिया मध्ये त्यांना खूप महत्व आहे नावडेज. न्यूज अँकर मे बी देअर और जर्नलिस्ट मे बी देअर. राईट अ स्टोरी इफ युअर एबिलिटी. स्टोरी लिहिणं जर आपली एबिलिटी असेल then can arrange the different ideas and events in the story. तुम्ही वेगवेगळे इव्हेंट्स असतील किंवा हिस्ट्री असतील that you can write or narrate in a story and you can be a good writer. So these are the things which are very important. Those are given here. Now next is persuade. Can convince anyone. जर कोणालाही कन्व्हिन्स करण्याची आपल्याला मन परिवर्तन करण्याची ॲबिलिटी आपल्यामध्ये असेल, you can be salesman or businessman or we can say LIC agent. LIC agent सुद्धा they convert our mind from negative to positive. That kind of ability you have, you can be salesman or businessman. Waving and saving if your ability. तुमची ability जर waving करायची असेल, शिवण काम करायची असेल, then you can be a fashion designer or dress designer. So these are the ability if you have. Your dream career will be different. In the same way, astrologers listen, but here when you talk about astrologer, his ability is to identify the problems of the people by observing the face or talking with the people. They know what is going on in your mind. Now next. Now here you see one of the picture is there. इथे एक चित्र दिसतं आपल्याला मित्रो. So by observing this picture, we can see it is a market scene and it is one of the picture is of vegetable market and second is fruit market. एक चिन्ह आपल्याला दिसतंय फ्रूट मार्केट किंवा फ्रूटचे शॉप दिसतंय आणि दुसऱ्यामध्ये आपल्याला काय दिसतंय मित्रो, मार्केट इज ऑफ vegetable. So many vegetables are available there, like tomato may be there, lady's finger is also available there, brinjal is also available there, chili is also available there, and now in the second picture you can see of the many means lot of vegetables are available, fruits are available. Fruit sudha आहेत, means fruit and vegetable market. Now next thing that we have to discuss now, and it is about the scene in a local market of village, town, city is very attractive. People will with a different occupation sell their wares, discuss with your partner the various this variety of activities at the local market. Now we are in this. By this you can explain that I think everyone get the opportunity to go to market to purchase something on a market day, and we observe many things in the market. मार्केटला गेल्याची संधी मिळाल्यानंतर आपल्याला मार्केटमध्ये वेगवेगळे अनुभव येत असतात. हेवी क्राउड इज देअर, lot of people selling their product or their thing, whatever they want to purchase or sell. They observe the people whenever someone to purchase, कोणाला खरेदी करायची असेल तर कोणाला विकायचे असेल. So when you observe the market scene, now here one by one you have to see selling flowers, selling grocery, that is also selling sweets, namkins, bangles, artificial jewelries, homemade medicine, fruits, vegetable, beauty production, clothes, home utensils, bargaining, discussing, joking, shouting. Now these 2 points are about the selling, what kind of products are to be sold or selling in the market. Market मध्ये वेगळे प्रोडक्ट विकले जातात, त्याचं लिस्ट दोन point मध्ये. But now third one, bargaining and discounting. Bargaining is what, whenever you want to purchase anything, काहीतरी वस्तू खरेदी करायची असेल तेव्हा आपण काय करतो मित्र हो, we bargaining मध्ये किंमत आपण कमी करण्याचा प्रयत्न करतो. And discuss also, आपण डिस्कस करतो की what are the good product and what are the bad product. Suppose you want to purchase any course in the market मध्ये जर तुम्हाला एखादं प्रोडक्ट खरेदी करायचे असेल, त्याची क्वालिटी काय याच्याबद्दल आपण चर्चा करतो, त्याची वॉरंटी काय आहे आपण चर्चा करत असतो. और जोकिंग ऑल्सो समटाइम आणि शाउटिंग ऑल्सो वी फाइंड इन द मार्केट मध्ये आपल्याला शाउटिंग सुद्धा दिसत असते किंवा शाउटिंग आपण ऐकत असतो. ट्रान्सपोर्ट ऑफ गुड अँड अदर प्रोडक्ट, ट्रान्सपोर्ट जे असेल इकडून तिकडे वस्तू नेण्यासाठी, दॅट ऑल्सो वी ऑब्झर्व इन द मार्केट. नाउ नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ पर्सन अँड हँड कार्ड्स. लोकांचं इकडून तिकडे जाणारे गर्दी किंवा हँड कार्ड्स असतील, त्याला आपण कॅरियर म्हणतो किंवा लोरी म्हणतो लहानशी, ते आपल्याला मार्केटमध्ये दिसतात. अँड देन यूज ऑफ अ डिफरंट डायलेक्ट्स और लँग्वेज. आपल्याला वेगवेगळ्या भाषांमध्ये वेगवेगळे डायलेक्ट्स आपल्याला ऐकू येतात, वेगवेगळे डायलॉग कोणतरी बोलतात की आपल्याला ग्राहकाला टू अट्रॅक्ट द कस्टमर्स
दे आर युजिंग डिफरंट लँग्वेजेस, डिफरंट ट्रिक दे हॅव. ते वेगवेगळे ट्रिक्स यूज करत असतात आपल्याकडे लोकांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी. सपोज इफ एनी ब्रेकफास्ट शॉप इज देअर, लिटल शॉप इज देअर, लिटल हॉटेल इज देअर, लहानसे एखादी हॉटेल असेल तर तिथे आपल्याला असं बोर्ड लिहिलेले दिसतात, झणझणीत मिसळ किंवा गरमागरम असे शब्द आपल्याला तिथे तर डिफरंट डायलेक्ट्स आर देअर. हे वेगवेगळे आपल्याला डायलेक्ट्स रीडिंग करायला मिळतात किंवा ऐकू सुद्धा येत असतात. झणझट मिसळ मिळेल, गरमागरम नाश्ता मिळेल असे शब्द आपल्यासाठी ग्राहकांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी वापरले जातात. अँड देन नेक्स्ट थिंग, वेन यू वेंट टू व्हेजिटेबल मार्केट, जेव्हा आपण व्हेजिटेबल मार्केटमध्ये जातो मित्र हो, तेव्हा आपल्याला कोणते शब्द ऐकू येते? गावरान, गावठी. सपोज इफ वॉन्ट टू परचेस एनिथिंग इन द मार्केट लाईक अ व्हेजिटेबल, कोणती व्हेजिटेबल तुम्हाला घ्यायची आहे, सपोज तुम्हाला कोथिंबीर घ्यायची आहे, तर आपल्याला विकत असताना ते भाजीपाला विकणार काय म्हणतील? गावठी कोथिंबीर आहे किंवा गावरान कोथिंबीर आहे किंवा गावरानी भाजीपाला आहे. सो दीज वर्ड्स आर यूज इन देअर नेटिव्ह लँग्वेज. त्या एरियामधली ती भाषा तिथं वापरली जाते आणि त्याच्यासाठी दे यूज डिफरंट डायलेक्ट्स और लँग्वेजेस. नाउ नेक्स्ट थिंग वी हॅव टू डिस्कस. Now this is the next thing. Now here, when you observe in the village, in a village, town, city, it is quite a common sight to see an astrologer sitting by the roadside with his professional equipment. आपल्याला एस्ट्रोलॉजर्स कुठे दिसत असतात? तर अशी बोई सांगणारा व्यक्ती कुठे दिसत असतो? वेन यू विजिट टू बिग सिटीज लाईक मुंबईमध्ये वगैरे गेल्यानंतर आपल्याला रस्त्याच्या कडेला रोड साईडला आपल्याला एस्ट्रोलॉजर बसलेले दिसतात आणि त्यांच्याकडे कोणकोणत्या वस्तू असतात बरं? सम ऑफ द थिंग्स विच आर अवेलेबल with those people, those I have given here. काही आपल्याला बघितलं तर पॅरोट असतो त्यांच्याकडे, नंतर काय असतं? कवड्या असतात त्यांच्याकडे. त्याच्यानंतर कवरी सेल्स म्हणजे कवड्या जे ह्या असतात आपल्याकडे त्यांच्याकडे दिसतात. किंवा सम ऑब्स्क्युअर थिंग्स आर ऑल्सो देअर. ऑब्स्क्युअर थिंग्स मीन्स व्हॉट? जे आपल्याला समजण्यासारखं नसेल असं त्याला आपण म्हणतो ऑब्स्क्युअर थिंग्स. दोज आर ऑल्सो अवेलेबल टू द एस्ट्रोलॉजर्स लाईक दिस थिंग्स. तिथं आपल्याला फक्त राशीचं चिन्ह आपल्याला ओळखता येईल, परंतु त्याच्याबद्दल एक्स्ट्रा माहिती असेल, वी डोंट नो अबाउट दॅट ओनली एस्ट्रोलॉजर कॅन टेल अस. So we are talking here about the astrologers life. Then some other things are also there like माळामध्ये अशी माळ वगैरे आपल्याला त्यांच्याकडे दिसते, असं कवऱ्या वगैरे आपल्याला त्या व्यक्तीकडे दिसतात जेव्हा आपण एस्ट्रोलॉजरला बघितलं की. त्याच्यानंतर अदर थिंग्स, लेमन, त्याच्याकडे आपल्याला काय दिसणार? अजून लेमन, निंबू दिसतात आपल्याकडे. ग्रीन चिलीज आर देअर, सिंदूर, बुक्स, फोटो ऑफ डायटीज, वेगवेगळ्या देवदेवतांचे फोटो त्यांच्याकडे आपल्याला दिसतात. त्याच्यानंतर वँड्स म्हणजे काय? एखादी मॅजिक जादूची छडी वगैरे असेल असे आपल्याला दिसते त्यांच्याकडे. त्याच्यानंतर पंचांग असेल, मिस्टिक चार असेल किंवा पाल्मिरा रायटिंग वगैरे असं आपल्याला दिसतं. आता पाल्मिरा रायटिंग मीन्स व्हॉट? दॅट वर्ड यू सी हियर. पाल्मिरा रायटिंग म्हणजे ती भाषा आपल्याला न समजणारी अशी भाषा एक असते, ती लिहिलेली आहे पाल्मिरा रायटिंग. ती फक्त दॅट लँग्वेज नोन by only astrologers or astrologers know this language. Astrologer फक्त असं त्यांना ही माहिती असते. Now there are certain unreasonable beliefs among people living in our society. Certain common events are linked with superstitions. आता काही अंधश्रद्धा असतात. Those are also we find in our surrounding. आपल्या सराउंडिंग मध्ये वेगवेगळे आपल्याला अंधश्रद्धा दिसत असतात किंवा ऑब्झर्वेशन करतो आपण आपल्या आजूबाजूला अंधश्रद्धा काय काय असतात. अँड अबाउट दॅट आय हॅव गिवन सम सेंटेन्सेस हिअर. इथं मी काही सेंटेन्सेस सुद्धा दिले त्याच्याबद्दल. कॅट क्रॉसिंग युअर पाथ, जेव्हा मांजर एखादी आडवी येते आपल्याला तर अपशकुन मानलं जाते त्याचं. टू किल द कॅट, मांजरीला मारणं हे सुद्धा एक आपल्याला अपशकुन म्हटलं जातं. टू कट द नेल एट नाईट, दॅट इज ऑल्सो अपशकुन मीन्स वी कॅन से बॅड ओमेन. द नेक्स्ट थिंग, टू सी वुमन कॅरिंग एम्प्टी पिक्चर्स, एखादी रिकामी घागर नेताना एखादी स्त्री दिसली तर त्याला सुद्धा आपण बॅड ओमेन किंवा अपशकुन मानतो. टू स्क्रॅच द लेफ्ट हँड,
लेफ्ट डाव्या हाताला खाज होत असेल त्यासाठी सुद्धा काही सुपरस्टिशन आहे, अंधश्रद्धा आहेत. टू टेक अ सॉल्ट ऑन अ पाम, आपल्या हातावर मीठ घेणं हे सुद्धा एक अंधश्रद्धा मानली जाते. त्याच्यानंतर सिट ऑन द थ्रेशोल्ड मध्ये काय उंबरठा जो असतो त्याच्यावर बसणे किंवा ब्लो द बर्निंग दिवा, कारण एखाद्या ठिकाणी दिवा लावणं याची सुद्धा एक अंधश्रद्धा मानली जाते. नाव हिअर यू सी अ पिक्चर ऑफ अ कॅट, इथं आपल्याला एका कॅटचं चित्र दिसतंय. आता कॅटचं चित्र आपल्याला दिसतंय, इथं आपण बघितलं कॅट क्रॉसिंग युअर पाथ वेन एव्हर यू आर गोइंग समवेअर, आपण कुठेतरी जात आहोत आणि मांजरीने जर रस्ता आपला कापला तर समटाइम वी सी दॅट और वी फील दॅट इट इज अ बॅड ओमेन, हे अपशकुन झालंय, माय वर्क विल बी नॉट डन, माझं काम होणार नाही कदाचित, असं आपल्याला वाटत असं कॅट जेव्हा आपले रस्ता क्रॉस करते. आणि अंधश्रद्धा आपल्याकडे इतरांकडून चालत आलेली आहे. बट फ्रेंड्स, वन थिंग यू हॅव टू कीप इट, सपोज यू आर गोइंग फॉर एक्झाम, तुम्ही जर परीक्षेला जात आहात आणि परीक्षेला जात असताना जर पेपर द्यायला खूप चांगली तयारी झाली तुमची पेपरची आणि शाळेजवळ गेल्यानंतर समजा मांजर आडवी आली, व्हॉट विल यू डू? विल यू रिटर्न टू होम और विल यू अटेंड द पेपर? तुम्ही पेपर अटेंड कराल की घरी परत याल? डेफिनेटली यू विल अटेंड द पेपर. आणि जर मांजरीला बघून तुम्ही परत आलात रस्ता क्रॉस केला म्हणून तर नक्कीच तुम्ही नापास व्हाल. अँड देन यू विल से नो नो, माय वे वॉज क्रॉस बाय कॅट अँड दॅट्स व्हाय आय एम फेल्ड, असं आपण म्हणू शकतो. अशी कारण आपण देणार तिथं. मग त्यामुळे आपण काय करू शकतो मित्र हो, सपोज कॅट क्रॉस युअर वे, तेव्हा काय समजायचं, द एनिमल इज गोइंग टू समवेअर, एनिमल कुठेतरी जात आहे किंवा कॅट कुठेतरी जात आहे एवढं म्हणायचं आणि आपल्या कामाला आपण पुढे आपण जात राहायचं. नाव नेक्स्ट, टू सीट, टू सीट ऑन द थ्रेशोल्ड, म्हणजे उमरठा जो असेल तिथं बसणं, हे सुद्धा काही वेळेस काय म्हटलं जातं, बॅड ओमेन, म्हणजे त्याला आपण अपशकुन मानत जातो, म्हणजे शुभ किंवा काहीतरी वाईट होईल असं आपण म्हणत असतो. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द सुपरस्टिशन. नाव नेक्स्ट, टू कट द नेल एट नाईट, रात्री नख कापणे हे सुद्धा काही ठिकाणी आपल्याला अपशकुन मानलं जातं किंवा आपले पूर्वज किंवा आपले आजी आजोबा आपल्याला म्हणतात रात्री नख कापायचं नाही. आणि काही वेळेस असं मत आपल्याला सांगितलं जातं की टू इन्व्होट एव्हिल स्पिरिट इन टू युअर होम, काहीतरी वाईट प्रसंग आपल्या घरात येईल असं आपल्याला सांगितलं जातं. परंतु देर मस्ट बी एनी सायंटिफिक रिझन, कदाचित सायंटिफिक रिझन असू शकतं एखादं की रात्री नख कापत असताना जर समजा बोट कापलं गेलं किंवा नख जास्त कापले गेले तर आपल्या बोटाला इजा होऊ शकते, किंवा जर कापलेलं नख आहे ते कुठेतरी पडलं आणि जर समजा चुकून एखाद्याच्या पोटात गेलं ते तर त्याचा त्रास होऊ शकतो. दॅट मे बी सायंटिफिक रिझन फ्रेंड्स. नाव टू क्रॅश द लेफ्ट हँड, डाव्या हाताला खाज, डाव्या हाताच्या म्हणजे डाव्या हाताला खाज होणे, मी समथिंग गुड मे हॅपन, काहीतरी चांगलं होईल असं, काहीतरी चांगलं होईल असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर टू सी द वुमन कॅरिंग एम्प्टी पिक्चर्स, म्हणजे घागर जी असते पाणी भरण्यासाठी किंवा अंडा, जर तो रिकामा घेऊन जाताना किंवा रिकामा परत आला तर काहीतरी वाईट घटना होईल असं म्हटलं जातं, ती सुद्धा एक अंधश्रद्धा म्हटली जाते. नाव डायरेक्टली वी हॅव टू सी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द रायटर. रायटरचं इंट्रोडक्शन बघूया आता. व्हेरी फेमस रायटर R.K. Narayan. His period of writing or of his life 1906 to 2001. Now here R.K. Narayan, he is one of the famous novelist of India, famous English novelist of India. His full name is Rashipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy, was one of the best known novelist in Indian English writer. म्हणजे भारतीय इंग्लिश रायटरमध्ये एक महान रायटर त्यांना म्हणू शकतो आपण, ग्रेटेस्ट रायटर म्हणू शकतो R.K. नारायण. ही इज द ऑथर ऑफ 14 नॉवेल. ही हॅज रिटन 14 नॉवेल्स. त्यांनी जवळजवळ 14 नॉवेल्स लिहिलेले आहेत. अँड सम शॉर्ट व्हॉल्युम्स ऑफ द स्टोरीज, काही व्हॉल्युम सुद्धा, मीच 5 व्हॉल्युम, 5 बुक्स लिहिले त्यांनी शॉर्ट स्टोरीवर. त्याच्यानंतर सम मेमोरियल ऑल्सो ही हॅज रिटन, त्यांनी मेमोरियल सुद्धा लिहिलेले आहेत. मेमोरियल म्हणजे काय, वी कॅन से अ बायोग्राफी,
आपल्या आठवणी लिहिलेल्या आहेत त्यांनी. त्याच्यानंतर ट्रॅव्हलॉग्स ऑल्सो ही हॅज रिटन. ट्रॅव्हलॉग मीन्स प्रवास वर्णन ज्याला म्हणतो ते सुद्धा काही लिहिलेले आहेत त्यांनी. अँड कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन ऑल्सो, नॉन फिक्शन कलेक्शन जे आहेत ते सुद्धा त्यांनी लिहिलेलं आहे. माय डेज दॅट इज इट मेमोरियल, जे आम्ही बायोग्राफी सांगितली माय डेज, इट इज इन 1975 मध्ये त्यांनी लिहिलेली आहे. देन वन ऑफ द विलेज इज इमेजिनरी विलेज वॉज क्रिएटेड, दॅट इज मालगुडी. मालगुडी नावाचं एक इमेजिनरी विलेज त्यांनी क्रिएट केलेलं होतं आणि त्याच्यामध्ये इट इज द रिअलिस्टिक कॅरेक्टर्स आर डिस्क्राईब देअर. काही रिअलिस्टिक कॅरेक्टर्स आहे अँड टिपिकल इंडियन सेटिंग, संपूर्णपणे भारतीय अस्तित्व तिथे त्यांनी दाखवलेलं आहे. भारतीयांचं जीवन त्यांनी त्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. अँड इट इज अनइमेजिनेबल मीन्स अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल त्यांनी दाखवलेलं आहे ते. आणि ते चित्र बघूया. इमेजिनरी टाउनचं मालगुडी डेज, दिस वॉज अ इमेजिनरी टाउन क्रिएटेड बाय R.K. नारायण. रिअलिस्टिक कॅरेक्टर्स, टिपिकली इंडियन सेटिंग अँड प्रिडिक्टेबल इव्हेंट, म्हणजे पूर्ण भारतामध्ये जे भारतीयांची ओळख असलेलं घर आहे, इंडियन सेटिंग म्हटले त्याला, तर त्या प्रकारचं मालगुडी डेज हे लिखाण केलेलं आहे. इट इज अ इमेजिनरी विलेज इज देअर. नाउ वी हॅव टू डिस्कस अबाउट हिम. नारायण वॉज इंट्रोड्यूस टू अमेरिकन रीडर्स इन 1952. 1952 मध्ये त्यांनी जी मॅकिगॉन स्टेट युनिव्हर्सिटी प्रेस आहे तिथं इतर लोकांना, अमेरिकन रीडर्सना सुद्धा त्यांनी प्रभावित केलं आपल्या लेखनामधून. त्याच्यामध्ये इंग्लिश मध्ये त्यांनी पुढे काय काय लिहिलं अजून ते बघूया आता. दिस इन्क्लूड स्वामी अँड फ्रेंड्स, द बॅचलर ऑफ आर्ट इन 1937 मध्ये त्यांनी बॅचलर ऑफ आर्ट लिहिलं. द डार्क रूम 1938 and astrologist and other stories that is published in 1947. and I think in that year we get freedom also. त्या वर्षी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं, त्या वर्षामध्ये ही स्टोरी पब्लिश झालेली आहे, एस्ट्रोलॉजिस्ट डे. मिस्टर संपत 1949, द फायनान्शियल एक्सपर्ट 1954, वेटिंग फॉर द महात्मा 1955, द गाइड 1958. द गाइड, दिस इज वन ऑफ द फेमस अँड द ग्रेटेस्ट नॉवल इन द लाईफ ऑफ R.K. नारायण. R.K. नारायण यांच्या जीवनामधली सगळ्यात चांगली नोवेल आणि बेस्ट अवॉर्ड त्यासाठी मिळाला ती म्हणजे द गाइड. दिस नोवेल द गाइड won him the Sahitya Academy Award in 1961, the most coveted लिटररी ऑनर इन इंडिया. भारतामधला सर्वोच्च पुरस्कार जो आहे लिटरेचर मधला, साहित्य याच्या मधला, साहित्य अकादमी मधला, तो त्यांना मिळाला. साहित्य अकादमी अवॉर्ड इन 1961 मध्ये त्यांना मिळाला होता. His writing is distinguished by humor and unoffending irony. त्यांचं जो रायटिंग आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला विनोद बघायला मिळत असतात. त्याच्यानंतर विडंबना जी असेल, ऍक्च्युअल म्हणजे विडंबना ज्याला आपण म्हणतो, ती त्यांच्या लेखनामध्ये बघायला मिळते आपल्याला. अ युनिक इंडियननेस, त्याच्यानंतर जे कुतूहल असेल, असं इंडियननेस असेल, भारतीय असेल, भारतीयनेस असेल किंवा भारताबद्दल ते त्यांच्या आपल्याला लेखनामध्ये बघायला मिळत असतं. सिम्प्लिसिटी विच इज अटरली चार्मिंग अँड ऑथेंटिक, जे साधेपणा त्यांच्या आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला बघायला मिळत असतं त्यांचं, ते सुद्धा आपल्याला इथे यांच्या जीवनामध्ये बघायला मिळत असतं. किंवा नारायण म्हणजे सामान्यतः मानवी नाट्याची विचित्रता ज्याला आपण म्हणतो, आणि भारतीय लोकांच्या जीवनातील दैनंदिन जीवनात काय घडतं याच्याबद्दल जास्तीत जास्त त्यांनी लिखाण केलेलं आहे. त्याच्यानंतर पुढचं जर आपण बघितलं त्याच्यानंतर तर ही इज नोवेल इंडियननेस जे आहे ते बघायला मिळतं. नारायण टिपिकली पोर्ट्रेट द peculiarity of human relationship and the irony of Indian daily life. His style is graceful and marked by genuine humor edge of simplicity. म्हणजे भारतीय जीवनामध्ये, दैनंदिन जीवनामध्ये जी विचित्रता असते ती सुद्धा त्यांनी रेखाटलेली आहे, इथं डिस्क्राईब केलेली आहे. आणि जो चमकदारपणा आहे, चमकदार आणि प्रभावीपणा जो आहे भारतीय लोकांच्या जीवनामधला, तो सुद्धा यांच्या लिखाणामध्ये आपल्याला बघायला मिळत असतो फ्रेंड. सो इन शॉर्ट वी कॅन डिस्कस अबाउट R.K. नारायण. टोटली ही राईट अबाउट द इंडिया अँड द लाईफ ऑफ Indian people. And in this lesson we have to discuss about an astrologer's day. It is a specific day in the life of astrologers and that play very important role in the life of astrologer. So today we have to stop here, and the remaining